اصل کہانی تو بتا، تیرا جان چھوٹ جائے گی. سر میں نے کہا نا میں بے قصور ہوں. ساری صبح وہ لڑکی ہے اس کی شوہر نے مل کے مجھے پھنسایا ہے سر. میں بے گناہ ہوں سر. میں یقین کریں سر آپ میری. سر تم دودھ پیتا بچہ ہے؟ تمہارے کو لڑکی پھنسائے گی؟ ہاں یہ کیوں نہیں بولتا کہ تم نے لڑکی کو پھنسایا ہے؟ ہاں تم ہمارے کو پاگل سمجھ رہے؟ اس کا شوہر کا جو پیسہ ہے وہ بھی برآمد ہو گیا ہے، وہ بھی تیرے سے نکلے گا. بچہ تو ہم لوگوں نے بازیاب کر لیا ہے، سمجھا تم؟ ابھی تیرے کو طریقے سے بتا رہا، ہمارے کو بتاؤ جو بھی بات ہے سچ بتاؤ. ارے سیدھے طریقے سے بتا صاحب بھی رہے تم. بہت تکلیف ہوئی صاحب. ہاتھ تو کھول دو صاحب. صاحب بہت زیادہ تکلیف ہو رہا ہے صاحب. میں بے آنکھیں قصور کیا ہوں صاحب. تو ٹانگیں بھی باندھیں گے. ہاں الٹا لٹکائیں گے تیرے کو. کھول دو صاحب. بول رہا نا صاحب. سیدھا تو تم ہو جاؤ. ایک لڑکی کے کہنے میں ہم گنہگار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم گنہگار ہیں. بولو ہمارے کو. ابھی بول نہیں رہے تم. بولو. ہم بچی کو لینے کے لیے وہاں پہنچے، تم بچی کو لے کے آگے سے نکل گیا. پھر بولتا ہے ہم گنہگار ہیں. چل ابھی سیدھا سیدھا بول، ورنہ تیرا بہت برا حال کروں گا. تم جانتا نہیں ہے میرے کو. چلو شرافت سے بولو، ابھی طوطے کی طرح بولو. نہیں صاحب نہیں مارو صاحب. صاحب کیا بولوں صاحب، جب کیا نہیں تو صاحب کیسے بولوں صاحب. بولو. صاحب جانتا نہیں میرے کو. صاحب نام بولو، اس کا نام بولو، اس کا نام بولو، نام بولو. فون نمبر بتاؤ ہمارے کو جلدی جلدی. تم کیا سمجھ رہے کہ ہم خاموش ہو جائے گا؟ خاموش نہیں ہوئے گا ہم. نام بتاؤ، فون نمبر بتاؤ جلدی. چلو سیدھا ہو جاؤ، سیدھا ہو جاؤ. ارے یہ تو دم ہی نکل گیا اس کا، بے ہوش ہو گیا مار کھا کھا کے. اس کو دیکھ کر چلو. اب تم پریشان بالکل مت ہو اور بچوں کو خیال. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. خیریت سے؟ تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے میری رہائی کروائی. ہاں میں نے رہائی تو تمہیں دلوا دی ہے، لیکن کیوں تم سمجھتی ہو؟ میں نے اپنے دوستوں کو جو میرے ساتھ فراڈ کرتے ہیں نا، ان کو بھی میں نے ہمیشہ معاف کیا ہے. اور تم ایک فیمیل ہو، عورت ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ عورت کو کسی طرح سے بھی کوئی تنگ کرے یا اپنے جرم کی کوئی سزا پائے. اس کو سیدھا راستہ چلنے کی میں پوری کوشش کرتا ہوں، پوری کوشش کرتا ہوں، اس کو سہارا دیتا ہوں. اب بھی وقت ہے، تم سدھرو، کیونکہ انسان کی زندگی ایک دفعہ اس کو ملتی ہے، اور یہ معاشرہ عورت کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے. عورت اگر سیدھے راستے پہ چلتی ہے تو چند لمحوں کی پریشانی ہوتی ہے، پھر وہ صبر و جی استقامت سر، سے کچھ غلطیاں تھیں جو مجھ سے ہو گئی. اپنی زندگی گزار لیتی ہے. لیکن تم پریشان مت ہو، تمہیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، سیدھے راستے پر آ کے جائز کام کرنے ہیں جو آنے والے وقت میں تمہارے بچوں کے لیے بھی بہتری ہو. فراڈ کا، دھوکے کا پیسہ یا کوئی بھی چیز کب تک کھا لو گی تم؟ آخر وہی تمہیں عذاب دلوا دے گی. یہ بھی تو ایک عورت ہے، کتنی مشکلات جھیلی ہے اس نے. اس کا بچہ کڈنیپ ہوا، اور آج میرے خان کے کہنے سے، خان نے میرے کہنے سے وہ جائیداد کا کچھ حصہ اس کے نام کیا ہے. دیکھا نا، صبر کیا اس نے، صبر استقامت سے لائف گزاری. اور ایک تم ہو، اپنی لائف کو صحیح طرح سے گزارنے کی بس تو کوشش میں کرو. کچھ لالچ میں آ گئی تھی تو زیادہ، اس لیے میں غلطی کر بیٹھی. آئندہ سے یہ غلطی نہیں ہوگی. آپ نے میرا ساتھ دیا، مجھے چھڑایا، میں آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہوں. آئندہ سے میں جو ایسا کچھ انسان نہیں صحیح کروں. طریقے سے کام کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. تم نے جائیداد حاصل کرنے کے لیے
खान को बेवकूफ बनाने के लिए एक बच्चे को अगवा किया और खान को बताया कि ये मेरा बच्चा है, और खान ने खुशी में अपनी तमाम जायदाद बच्चों के नाम कर दी। जब बच्चे के नाम कर दी तो तुम्हें आग लग गई। तुमने दोबारा उस बच्चे को अगवा किया सिर्फ इसलिए कि उसको नुकसान पहुंचा दिया जाए और खान को मजबूर कर दिया जाए कि बच्चा खत्म हो गया और जायदाद आप मेरे नाम कर दो। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बच्चा सामने आ गया, बच्चा अपनी माँ के पास चला गया, लेकिन तुम्हें क्या मिला? तुम्हें खान ने तलाक दे दी। तुम्हारे इन करतूतों की वजह से तुमने अपना घर खराब कर लिया। क्या समझती हो ये धोखा, ये फ्रॉड तुम्हें जिंदगी देगा, इज्जत देगा, रुसवा कर देगा? ये तुम समझो इन बातों को, रुसवा कर देगा, बदनाम हो जाओगी। मर्द तो जैसे तैसे जिंदगी गुजार लेता है, औरत की जिंदगी तबाह हो जाती है, इस पैसों के चक्कर में अपनी खूबसूरती से फायदा उठाती है। तुम झूठ सब बोलकर लोगों से हासिल करना चाहती हो कुछ ना कुछ। मासूम हो आप, इस मासूमियत से फायदा उठाती हो, बेवकूफ बनाती हो हम मर्दों को, और मर्द इनकी बातों में आ जाते हैं, इनकी अपनी सारी जायदाद दे देते हैं, शादियां कर लेते हैं, ऐश कर लेते हैं ये, और इनके लिए इनकी बातों में आकर इनकी मासूमियत पे गिर कर भूल जाते हैं बेचारे कि ये क्या चीज है। ये इतने मासूम होते हैं मर्द, और ये उनके साथ फ्रॉड करके अपनी लालच, अपनी खुद गरीजी से अपने घर को तबाह करती है। लेकिन उस शख्स से पूछो, जब उसको पता चलता है कि मेरी बीवी ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, बच्चा किडनैप किया, बच्चा शो किया कि तुम्हारा बच्चा है, और वो बेचारा बच्चा फिर किडनैप हुआ, सिर्फ दौलत हासिल करने, सिर्फ जायदाद हासिल करने जो तुम्हें नहीं मिली। और देखो उस बच्चे को मेरे कहने पर खान ने आधी जायदाद दे दी। अब वो अपनी लाइफ को इस माँ के साथ खूबसूरत बनाएगा, और तुम्हें भी चाहिए तुम नेक बन जाओ, फ्रॉड छोड़ दो, फ्रॉड छोड़ दो। मैं तुम्हारी मैं बहुत तुमसे इज्जत सॉरी करती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। एक माँ से उसका बच्चा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए। एहसास हुआ ये मेरे लिए काफी है। मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बच्चे की छीनने के बाद कि मैं माँ क्यों नहीं बनी, क्योंकि मैं मेरी ममता को समझा, मुझे समझा, और आपने अपनी गलती एक्सेप्ट, तुम बहुत अच्छी हो, और इसीलिए मैं तुम्हारा बच्चा भी तुम्हें मैंने आपको दिल से माफ किया। कोई बात नहीं, गलतियां हर किसी से हो जाती हैं, आपसे भी हुई है। तुम्हारे बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तुमने बहुत मुश्किलात उठाई, अपने बच्चे को 2 मरतबा खोया है, और तुम पर जो अजाब नाजिल होता रहा बच्चे की गुमशुदगी की वजह से, बहुत टेंशन में रही हो, मर मर कर जी हो। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ी ज़ात है, बहुत बड़ी ज़ात। उसने तुम्हें उसका इनाम दे दिया। ये बच्चा भी तुम्हारी गोद में आ गया, और बच्चे के जरिए कुछ जायदाद का हिस्सा भी आ गया। तुम्हारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज तुम बहुत चीजों की मालिक हो, एक बच्चे की वजह से। जिस बच्चे की वजह से तुमने परेशानियां उठाई हैं, उसी बच्चे ने तुम्हें बहुत कुछ दिलवा दिया। अब तुम अपने बच्चे की बेहतरीन तरबियत कर सकती हो, आला तालीम दिला सकती हो, और ये सब उस शख्स की मेहरबानी है जिसने मेरा कहना मानकर तुम्हारे लिए सब कुछ किया। बहुत शरीफ इंसान है, बहुत शरीफ इंसान है। अल्लाह ने उसको बहुत दिया है, बहुत कुछ नवाजा है, बहुत मेहनत करता है वो, लेकिन मेरी बात हमेशा मानता है। अगर मैं नहीं कहता तो शायद उसके ज़हन में ये बात नहीं आती, लेकिन मेरे कहने से, और मैंने क्यों कहा कि तुमने मुसीबतें उठाई, बच्चा तुमसे दूर रहा,
और तुम एक अजाब में जिंदगी गुजार रही हो। उसका इनाम अल्लाह ने ये दिया कि उस शख्स को मैंने कहा और उसने मेरी बात मानी और अपनी जायदाद का हिस्सा तुम्हारे नाम किया। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि बच्चों की हिफाजत करो, अपनी निगरानी में रखो, किसी को मत दो, हर जगह जाओ बच्चों को साथ लेके और तालीम हासिल करने का पूरा मौका दो, बेहतरीन तरबियत दो बच्चों को, ताकि ये मुल्क के लिए एक कीमती असासा साबित हो सके, बहुत हमारे लिए आसानी पैदा कर सके।